समस्त को नमस्कार। आज संध्यार विशेष कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँचा ना हूँ प्रदीप जलु थाऊ। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंगटी हूँ जीवनर अर्थ कौन। आम जीवनर अर्थ कहले कौन बुझू आ वास्तव में जीवनर अर्थटी कौन अटे। जीवन में उद्देश्य पूर्णता एवं संतुष्टि किपरि मिलिबो, स्थायी महत्व किछि किपरि हासिल करि परिबा। अनेक लोक ए गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़ी को विचार करिया पई केबे अटकी नाहांती। जीवनर प्रकृत अर्थ कौन, मु काहेकि ए जगत रे बंचिछि, मोर बंचिबार कारण कौन। अनेक समय रे आमे जीवन रे जहा किछि चाहूँ आमे हासिल करि थाउ, किंतु जो समय आमे पछकु फेरिकी चाहूँ आमे कौन हरैचु एवं कौन पाइचु ताहा आमे स्पष्ट भाव में बुझी पारू एवं शेषर आमे बुझू जे वास्तव में मो जीवनर उद्देश्य कौन, मो जीवनर अर्थ कौन। अनेक संपर्क भांगी जाई थाए, अनेक संपर्क जोड़ी हो जाई थाए, अनेक किछि विषय आमर विगत दिन में घटी थाए आम जीवन में। परिशेष रे आमे जीवन को मूल्यांकन करूँ, आमे भाबू जे मो जीवन अर्थ कौन। मोर प्रिय भाई भाई माने उपदेशक पुस्तक आमको स्पष्ट भाव में सूचित करे जे अनेक निजर लक्ष्य को हासिल करिया पई वर्ष वर्ष परिश्रम करिथांती, शेषर से माने प्रकाश करती शून्यता को। सेमानकर अनुसरण रे वर्ष वर्ष नष्ट हवा परे अनुभव करती जे सकल ही असार। समस्त असारता, ज्ञानर असारता, सुख भोगर असारता एवं परिश्रमर असारता किछि ही ए जगत रे नाही, सकल ही असार अटे। आमर मानववादी संस्कृति रे लोक माने जीवनर अर्थ को सहजरे भूली जाती। से माने अनेक विषय अनुसरण करती, भाबंती जे सेमानक मध्यरे सेमाने अर्थ एवं उद्देश्य पाइबे। से माने अनेक विषय को अनुसरण करती आ भाबंती ए समस्त विषय को अनुसरण करिबा द्वारा आमे प्रकृत रे जीवनर अर्थ एवं उद्देश्य को पाई परिबु। ए कार्यगुड़िक मध्यरु केते करे व्यवसायर सफलता, धन, भल संपर्क, यौन संपर्क, मनोरंजन एवं अन्य मानक पई भल कार्य अंतर्भुक्त अटे। लोक माने साक्ष्य दियंती जे जेतेबेले से माने धन संपर्क भोगर लक्ष्य हासिल करथिले तथापि भीतर एक गभीर शून्यता थिला। आ से शून्यता अनुभव करिकी कहूतिला जे सकल ही असार, ए जगत रे सब किछि असार अटे। तेणु उपदेशक पुस्तक और लेखक अनेक वृथा कार्य जीवनर अर्थ को से खोजी थिले एवं से अनुभव करिथिबा शून्यतार भावना को वर्णना करी से कहउचंती अर्थहीन, अर्थहीन, संपूर्ण अर्थहीन, सब किछि अर्थहीन, असार असार, सकल ही असार। उपदेशक तार 1 अध्याय 2 रे आमे देखिबा जे कोन लिखा जाउची। लिखा जाउची दुईरे लिखुचंदी, उपदेश कहउचंदी असारर असार, असारर असार, सकल ही असार। से कहउचंदी असारर असार
ଅସାରର ଅସାର ସକଳ ହିଁ ଅସାର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଉପଦେଶକ ଲେଖକ ରାଜା ସୋଲୋମନ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ, ଏବଂ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବାହାରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଧନ ଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ଆଉ ମହିଳା ଥିଲେ, ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା, ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିଲା, ଉପଲବ୍ଧ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୋରଞ୍ଜନ ଥିଲା। ସେ ଏକ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ, ଆନନ୍ଦ କଲା ପରେ, ସବୁ ବିଷୟର ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଏକ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର। ତେଣୁ ଉପଦେଶକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କଲା ତାହା ମୁଁ ତାହାକୁ ନିଷେଧ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କୌଣସି ସୁଖଭୋଗରୁ ବାରଣ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସକାଶୁ ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ କଲା। ପୁଣି ମୋର ସକଳ ପରିଶ୍ରମରୁ ଏହା ମୋର ଅଂଶ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଜୀବନକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଯେପରି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା, ଏବଂ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ ଅଟେ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ, ଅସାର ଅଟେ। ଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାର ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା? ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସଲୋମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଉପଦେଶକ ତା 3 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଏକ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26ରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ। ଆମର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଏକ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ଅର୍ଥହୀନ ଜୀବନ ଏଠାରେ ଅତିବାହିତ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏଠାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, କାରଣ ସକଳ ହିଁ ଅସାର ଅଟେ। ମାନବ ଜାତି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପାପର ଅଭିଶାପ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 18ରୁ 25 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତୃତୀୟରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଲେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26ରେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଏକ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା, ପାପରେ ପଡ଼ିବା, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆମେ 3 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ
ବା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମାନବ ଜାତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ମାନବ ଜାତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରାଯାଇ ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ, ପାପର ଅଭିଶାପ ଦୂର ହେବ ଆଉ ପାପ, ଦୁଃଖ, ଅସୁସ୍ଥତା, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତି ସହିତ ବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବେ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତର 21:7 ଲେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମଣିଷ ପାପ କଲା, ସେହି ସହଭାଗିତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ସହଭାଗିତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ସେହି ସହଭାଗିତାକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବାଛିଥିବା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିକଟତର ହେବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶିଖିବା ଏବଂ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଜାଣୁ, ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି ଏବଂ ବଧ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରେ ଆବୃତ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକିବାରେ ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଗୌରବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି, ଯାହା ଆପଣ ଯିଶାୟା 43:7 ଲେଖାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା, ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଗୌରବକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ହୋଇ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ହରେଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜଗତକୁ ବାଛିଥାଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ କ୍ରୁଶ ଉଠାଇ ମୋର ଅନୁସରଣ କରିବ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇବ, ସେ ଜୀବନ ପାଇବ। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କିପରି ମିଳିପାରିବ, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ରାଜା ସଲୋମନ ସବୁ କିଛିକୁ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ
କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର।